ওয়ালাইকুম আসসালাম। বিসমিল্লাহ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب আল্লাহ আকবার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে আজকের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে জয়েন করার তৌফিক দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা নাবিয়িকা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমরা অবশ্য আমি তেলাওয়াত করেছি একটা জায়গা থেকে। আমাদের আজকে তো আমরা পড়বো সূরাতুল মায়েদা এর 20তম আয়াত থেকে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু ইনশাআল্লাহ। আলোচনাটি চলছিল মূলত ইয়াহুদিদেরকে নিয়ে এবং সে আলোচনা এখন এখানে অব্যাহত আছে। আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ব্যাপারে বলেছেন, গত ক্লাসে আমরা দেখলাম যে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার যে নেয়ামত, সে নেয়ামতের কথা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। এখন এখান থেকে আল্লাহ তাআলা বললেন তাদের উপর আল্লাহর যে নেয়ামত, সে নেয়ামতের কিভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় না করে বরং তারা অকৃতজ্ঞতা আদায় করেছে, তার কিছু ফিরিস্তি এখন আমরা দেখব। যেমন 20তম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বললেন وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فلما دخلتموه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين। বনী ইসরাইল আজকে যেই জায়গাটি তাদের প্রমিস ল্যান্ড হিসেবে তারা দাবি করছে, সেই প্রমিস ল্যান্ডে তো ওরা আসলে ঢুকতেই চায় নাই। সেখানে আহ, সেখানে বসবাস করত খুবই প্রভাবশালী একটি সম্প্রদায়, তো তারা জালিম ছিল। তো তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে সেখানে তাদেরকে বের করে দিয়ে সেই জায়গায় বনী ইসরাইলের প্রবেশ করার কথা, কিন্তু তারা প্রবেশ করতে সেখানে যেতে তারা অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে আমরা ওখানে যেতে পারবো না, আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমাদের উপর এটা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা সেটি করতে চায়নি।
এবং তারা বলেছে ওরা বের হোক, তারপরে আমরা যাব, আমরা এর আগে যেতে পারবো না। তো তাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় পেতেন এবং আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ তাদের উপর ছিল। সেই দুজন এদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে এখানে ঢুকে যাও, তোমরা আল্লাহর নাম দিয়ে ঢুকে যাও, যখন তোমরা ওইখানে যাবা তখন এমনিতেই তোমরা বিজয়ী হবা, তোমাদের ভয়ে অন্যরা সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাবে। তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। কিন্তু তারা ওই একই কথা বলল, হে মূসা, যতক্ষণ না এরা এখান থেকে বের হবে ততক্ষণ আমরা ওইখানে প্রবেশ করবই না, আমরা যাব না। আপনি এবং আপনার রব মিলে গিয়ে যুদ্ধ করেন, আমরা এখানে বসে থাকলাম, আমরা যাব না। আমাদের পক্ষে যুদ্ধ আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব না। দাদাই, আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না, তার আওয়াজটা অন্য কেউ পাচ্ছে? মোস্তফার মাইক্রোফোন মিউট দেখাচ্ছে। পরের যে আয়াতটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে মুসা আলাহিস সালাম তখন আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলেন, মোস্তফা, হে আপনার আল্লাহ। লাস্টের কথাগুলো আমরা শুনতে পাই নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ওখান থেকে বলছি ভাই, সমস্যা নেই। এর যখন তারা বলল যে আমরা এই জায়গায় ঢুকবোই না, যেটা প্রমিস ল্যান্ড, তাদের পবিত্র ভূমি, সে পবিত্র ভূমিতে আমরা প্রবেশ করবোই না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অত্যাচারী শাসকরা সেখানে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে ঢুকবোই না। ফাযহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকলাম, আমরা যাব না। এই অবস্থায় মুসা আলাইহিস সালামের জীবিত, তখন কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন নাই, মুসা আলাইহিস সালাম তখনও বেঁচে আছেন। মুসা আলাইহিস সালাম তখন ওইখানেই থেকে বললেন, হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের এবং আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্ত এবং দায়িত্বই কেবল নিতে পারি। আমি কেবল আমার এবং আমার ভাইয়ের দায়িত্ব নিতে পারি, এবং আমার জাতির দায়িত্ব তো আমি নিতে পারছি না, ওরা তো আমার কথা শুনছে না। অথচ দেখেন, তারা কিন্তু মুসা ইসলামের নেতৃত্বে ফেরাউনের নিষ্পেষণ থেকে, নিষ্পেষণের জাতাকল থেকে, জুলুম অত্যাচার থেকে, গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে মাত্র এপারে আসলো। এখানে আসার পরে একটার পর একটা, একটার পর একটা তারা অন্যায় আবদার করেই যাচ্ছিল। এরপরে তারা বলল, সূরা বাকারায় আপনার পড়ে এসেছিলেন যে মানে আমরা এখানে যে আসলাম, আমরা পানি পাবো কই? আমাদের খাবারে পানি নাই তো। তারা মুসা ইসলামের কাছে গিয়ে বললো যে আপনার রবেরা বলেন আমাদের খাবার পানির ব্যবস্থা করতে, মানে অ্যাজ ইফ আমাদেরকে মিশর থেকে কেন বের করে নিয়ে আসলো উনি, আমরা মিশরে তো ভালো ছিলাম। অথচ তারা কিন্তু তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করা হতো, মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো, তাদেরকে স্লেভ স্লেভ গার্ল বা সেক্স স্লেভ হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করতো। তাদের একটা ছোট্ট একটা গ্যাটোতে, একটা বস্তিতে তাদেরকে বসবাস করতে হতো, ওইখান থেকে তারা বেরো হতে পারতো না। তারা বের হতে হলে এখন ইহুদিরা যা করছে ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন এরিয়াগুলোকে ওরা চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখে তাদের পারমিশন ছাড়া বের হতে পারতো না। ঠিক একই কাজ ইহুদিদের প্রতি করেছিল মানে ফেরাউন। একটা নির্ধারিত এরিয়া, এখান থেকে তারা বেরোই হতে পারতো না ফেরাউনের অনুমতি ছাড়া। এবং শুধুমাত্র তারা কাজ করতে পারতো ফেরাউনের এবং ফেরাউনের বংশধরের, তাদের ঘরে চাকর হিসেবে তারা কাজ করতে পারতো, অথবা তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে লেবার হিসেবে কাজ করতে পারতো, এর বাইরে কোনো কিছুই না। এবং এদের যে পয়সা পেত, এই পয়সা ওই মানে সোশ্যালিজমের মতো ওইখান থেকে কিছু পয়সা তারা পাইতো, এটাই দিয়ে তাদের চলতো। ওইখানে গিয়ে তারা বিকালে ঢুকতো,
আবার পরের দিন সকালে ওইখান থেকে স্লেভ হিসেবে বের হয়ে আসতে হতো, এর বাইরে কিছুই না। সেখানে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসছিল, তাদের শত্রুকে তাদের সামনে নিমজ্জিত করা হলো। এই পাড়ে এসে তারা সরাসরি মুসা আলাহিসামকে ইসলামকে ব্লেম করা শুরু করলো এবং বললো, আপনার রবকে বলুন আমাদেরকে পানি দিতে। আল্লাহ তাআলার কাছে মুসা আলাইহিস সালাম ফরিয়াদ জানালেন। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বললেন, আপনার হাতে লাঠি আছে, এটা দিয়ে একটা পাথরে আঘাত করুন। 12টা ঝর্ণা তৈরি হয়ে গেলো, তারা এখান থেকে পানি খাচ্ছে। এরপরে সে বললো, আমরা খাবো কি? আল্লাহকে বলেন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মান্না সালাওয়া নাজিল করে দিলেন। কয়েকদিন পরে এসে বললো, আমরা এই খাবার এক খাবার খাইতে পারবো না, আমাদের এক খাবারে চলবে না। আমাদেরকে বলেন, তিনি এমন একটা জায়গায় আমাদেরকে আমাদেরকে জমিনে উৎপাদিত ফসল এগুলোর ব্যবস্থা করে দিতে, যেখানে আছে মসুর, মসুরের ডাল, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁকরোল অথবা শসা, যেখানে আছে বিভিন্ন ধরনের সবজি, এগুলো আমরা খেতে চাই। আমরা এই এই মান্না সালওয়া খাবো না। আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে বললেন, এর মধ্যে আরো বহু ভায়োলেশন করেছে তাদের। এর মধ্যে তারা ওইখানে গিয়ে এই মুসা আলাইহিস সালামকে, মানে এ- এ- এই 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 পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের সিদ্ধান্তের আগে বা নির্দেশের আগেই তারা মুসা আলাইহিস সালামকে বলল, ওই ওই এক খাবার ওরা খাচ্ছে, এর মধ্যেখানে এই ঘটনা ঘটছে। আসমানি খাবার আসমান থেকে আসতো তাদের জন্য, ভুনা করা কোয়েল, আহ পাখির মাংস ভুনা করা, প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল, এবং এক ধরনের মানে বার্লি, এটা একেবারে রান্না করা তাদের কাছে আসতো। এগুলো তারা খেত, এগুলো তাদের ঘরের ছাদে তারা পেয়ে যেত, ওইখানে খাবার আকারে ওগুলো তারা এনেই খেত, কোনো কষ্ট নাই। তো এক পর্যায়ে তারা দেখলো যে ওই অঞ্চলে এই তারা এখনো তিহ অঞ্চলে আছে, জর্ডানের ওই অঞ্চলে, ওইখান থেকে এখনো তারা ফিলিস্তিনের দিকে আসে নাই। এই অঞ্চলে তারা বললো যে আমাদেরকে আহ এই যে এরা কিন্তু একটা মূর্তি পূজা করে, এরকম একটা মূর্তি আমাদেরকে বানায় দেন, আমরা মূর্তি পূজা করতে চাই। মুসা আলাইহিস সালাম অবাক হয়ে গেলেন, তোমরা বলো কি? তোমরা আল্লাহর ইবাদত রেখে তোমরা মূর্তি পূজা করবা? ওই যে মূর্তি তাদের মাথায় যে ঢুকছে, এরপর থেকে মুসা আলাইসাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে তার এই মূর্তি পূজা করবেই। কিন্তু এই যে তাদের অন্তরে যে মূর্তি পূজার প্রতি ভালোবাসা, এগুলো ঢুকলো। আর মূর্তি বলতে তারা যখন মিশরে ছিল, সেখানেও কিন্তু ফেরাউনে তাদের পূজা করতে হতো। এর বাইরেও ফেরাউনও কিন্তু সেখানে অন্য কিছুর পূজা করতে, যেমন ওইখানে একটা গাভীর গরুর পূজা কিন্তু ওইখানে ছিল। অতএব এই হিন্দুদের গরুর পূজা এটা আজকের গরু পূজা না, এটা কিন্তু ওই যে ফেরাউনের আমলেও এই গরু পূজা ছিল, যেটা সূরা বাকারায় আপনারা দেখে এসেছেন। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এবার ডেকে নিয়ে গেলেন তুর পাহাড়ে, তাকে তাওরাত দেবেন এই জন্য। তিনি সেখানে গেলেন, গিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের 70 জন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গেলেন, যারা তার সাথে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবে। ওখানে যাওয়ার পর তারা মুসা ইসলাম আল্লাহর সাথে কথোপকথন করে তাদের কাছে এসে যখন বললেন, তারা বললেন যে না, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস করি না যে এটা এই গ্রন্থ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। আল্লাহকে আমরা সরাসরি দেখতে চাই, তার সাথে কথা বলতে চাই, তিনি আমাদেরকে বলবেন যে তিনি আপনাকে এই গ্রন্থ দিয়েছেন। একথা বলার সাথে সাথে আসমান থেকে একটা বিকট আওয়াজ এসে এদেরকে হত্যা করে ফেললো, মানে এরা কান ফেটে মারা গেল। তারপর অল্প কয়েকজন আবার কিছুক্ষণ পরে এরা আবার জীবিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জীবিত করলেন যেন তারা জিনিসটা নিজেরা বুঝতে পারে। এরকম একটা অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ইয়ে করেন। ও ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি একটু 10 মিনিট পর ফোন দিচ্ছি আপনাকে। জি জি, জি জি জি, আসসালামু আলাইকুম। তো এই 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 পরিস্থিতি আল্লাহকে তারা সরাসরি দেখতে পাবে, এই দাবিতে তারা মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি তারা ইমানে আনতেছে না। যে আপনাকে বিশ্বাস, লা নুমিনা লাকা, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি না। মানে
অবস্থা তাদের নবীর সাথে তাদের আচরণ। এর মধ্যে মুসা আলাইহিস সালাম এখানে 70 জন নিয়ে চলে গেছে, বাকিরা এর মধ্যে এখানে মূর্তি একটা বানায় ফেলছে অলরেডি। তাও কি একটা স্বর্ণ দিয়ে, যেটাকে এখন গোল্ডেন কাউ, এর খোঁজে ইহুদিরা এখনো আছে। ওরকম একটা গোল্ডেন কাউ ওরা বানাইছে, কি দিয়ে? ওইখানকার মহিলাদের অলংকার দিয়ে। এগুলো সব নিল সামিরি নামক তাদের মধ্যেকার এক আহ, আহ, মানে সে এক আর্টিস্ট, অথবা এক আর্কিটেক্ট, অথবা যদি বলি এক শিল্পী, সে ভাস্কর। কালচারাল শিল্পী। হ্যাঁ, ভাস্কর বলা যায় কি? হ্যাঁ, ভাস্কর্য নির্মাণকারী এরকম ভাস্কর। তো এই এইরকম মানে তার আধুনিক যুগে আমরা যেই সকল নামগুলো দেখি, এগুলো তার সাথে সব যায়। সামিরি এরকম একটা কালচারাল ফিগার ছিল তাদের জন্য। এই কালচারাল ফিগার, এখন যেমন আমাদের পহেলা বৈশাখে মূর্তি যারা বানায় এইরকম টাইপের আর কি, এই আইডিয়া দাতা। তো এইরকম আইডিয়া দাতা সে তাদের কাছ থেকে সোনাগুলো নিল, নিয়ে একটা গোল্ডেন কাফ তারা বানালো, একটা সোনালী গাভী, এবং এটা তারা পূজা করা শুরু করে দিল। এর মধ্যে হারুন আলাইহিস সালাম কিন্তু পেছনে, মুসা আলাইহিস সালাম 70 জন নিয়ে চলে গেছেন। হারুন বলে, তোমরা কি শুরু করেছো? তোমরা মূর্তি পূজা, তোমরা গরুর পূজা করছো আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে। তখন তারা বললো, মুসা মানে হারুন তুমি থামো, মুসা আলাইহিস সালাম যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পূজা করবোই। আর আমরা এখানে আমাদের গডকে পাইছি, মুসা আলাইহিস সালামের দরকার নেই আমাদের, আমরা গডের এখানে পেয়ে গেছি। এটা নিয়ে তারা পূজা করা শুরু করে দিয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম এসে তো অবস্থা দেখলো, এবং তিনি তাদেরকে ধিক্কার জানালেন। এদের মধ্যে যারা মূর্তি পূজার ইনিশিয়েটর, তাদের কাউকে কাউকে ব্লাসফেম অর্থাৎ আল্লাহ দ্রোহিতার কারণে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হলো। কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা, এখন তো ওরা মানে করছে, কিছুদিন পরে তারা বললো যে আমরা এই এক খাবারে অভ্যস্ত, আমরা এক খাবার খেয়ে থাকতে পারবো না। তা কি হবে? যে এরকম 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 করেন। আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে নির্দেশ করলেন যে ঠিক আছে, এই যে ইয়া কওমি দুখুলুল আরদাল মুকাদ্দাস, তখন মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, যে তিনি তাদেরকে বললেন, এই যে ওয়াইদ ক্বালা মূসা, এবং যখন ক্বালা বললেন মূসা লি কওমিহি তার জাতিকে, ইয়া কওমিহি আমার জাতি। আমি লেকচার শিটটা পরে পাঠাচ্ছি, লেকচার শিটে আরো কিছু কাজ রয়ে গেছে, আই হ্যাভ স্টার্টেড ওয়ার্কিং, একটা লম্বা লেকচার শিট তো। উযকুরু তোমরা স্মরণ করো নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, তোমাদের তোমাদের উপর আল্লাহর যে নেয়ামত, এই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো। এখানকার সব শব্দ কিন্তু আপনাদের জানার কথা। আপনাদেরকে এই জন্য যেটা করতে হবে, যে কোরআনকে ধরে তারপরে কিছুক্ষণ একটা আয়াত নিয়ে কতক্ষণ চিন্তা করতে হবে, এই আয়াতগুলো, এই শব্দগুলো আমার কি কি জানা আছে। এই যে যে আয়াতটা পড়তেছি অথবা যে আয়াতগুলো পড়বে, এই সবগুলো শব্দ আপনাদের, ধরুন কমপক্ষে 95% শব্দ আপনাদের জানা আছে, এতদিন যা পড়ছেন এখন। এইটা জানি ভাই, কিন্তু সব পারি না। এইটা সব কমন পড়ছে। না, সেটা এটা ঠিক বলছেন। পরের গুলো দেখবেন যে আমি আমি পরে অ্যাডগুলোতে ধরাই দিচ্ছি যে আসলে কিভাবে বুঝলেন আমরা। ভাই, নিজের নামই ভুলে যাই, কলিগের নাম ভুলে যাই, সামনে দাঁড়ায় থাকি নাম বলতে পারতেছি না। না, ইনশাল্লাহ দোয়া করেন, ইনশাল্লাহ আল্লাহ দোয়া করেন, দোয়া আল্লাহ করেন। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ ভরসা ভাই। এই যে আমরা ওই যে এক এক শেখের কাছে গিয়ে, আর তার স্টুডেন্টরা বললো যে শেখ আমরা পড়ি, কত কিছু পড়ি, কিন্তু কিছুই তো মনে থাকে না। তো এটার উপায় কি, মানে অবস্থা কি? আসলে তাহলে আমরা কি কিছু শিখতেছি না তো, বা শিখতেছি কিনা কিছুই তো মনে নাই। তো শেখ বলছে, "এই তুমি যে ছোটবেলা থেকে খাইতেছো এগুলো কই?" তো কই, এগুলো তো সব টয়লেট দিয়ে বের হয়ে গেছে। তো টয়লেট দিয়ে সেগুলো বের হয়ে গেছে, তাহলে তুমি বড় হইলা কিভাবে? তুমি ছোটবেলায় যেখানে ছিলে ওইরকমই ছিলা, তুমি তো এখন বড় হয়ে গেছো। তোমার পেটে খাবার যাওয়ার পর যতটুকু ওইখানে থাকা দরকার অতটুকু ছিল, রয়ে গেছে বিভিন্ন ফরম্যাটে, এবং শরীরে সেটা ছড়িয়ে পড়ছে। আর যেটা বের হওয়া দরকার অপ্রয়োজনীয়, ওটা বের হয়ে গেছে। অতএব আপনি যতটুকু মনে আছে অতটুকু সার, ওটা আপনার ভিতরে আছেই। সেটা তো আমরা যে ছোট থেকে বড় হই আমরা বুঝতে পারি না, উপলব্ধি করতে পারি না, এরকম। ওইটার ভিতরে অংশ যতটুকু
থাকার অতটুকু থেকে আছে আল্লাহর রহমতে। ওই যে আছে মুতাবে আছে হলো ওয়াও মানে এবং, কলা হ্যাঁ, মানে বলো, এই তো, ইয়াহুদ ইহুদি, ইহুদি থেকে ইয়াহুদ, জি, এই তো এইরকম আরো নাসারা আছে। নাসারা খ্রিস্টান। হ্যাঁ, আবার লি মানে জন্য, কাউ মানে জাতি, হি মানে তার। এন্ডা মানি আছে মন জানি নোয়াখালী শব্দ নিকটে। সেরকমই। এই যে উজকুরু জিকির থেকে এসে দেখেন স্মরণ করা, নেমাত আল্লাহ, আল্লাহর নেয়ামত। নিয়ামত নেয়ামত আল্লাহ আর নিয়ামত বোঝা হ্যাঁ, যায়। নিয়ামত আল্লাহ এরপরে আল্লাহ আলাইকুম, আলা মানে উপরে, কম মানে তোমাদের, তোমাদের তোমাদের, উপর। কুম মানে তোমাদের, তোমাদের হ্যাঁ, উপর। হ্যাঁ, তো এরকম ধরে ধরে নিজেরা পড়তে হবে, তাহলে দেখবেন যে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তোমাদের উপর আল্লাহ যে নেয়ামত সে কথা স্মরণ করে, এই যে এতক্ষণ নেয়ামতের যে ফেরিস্তি দিলাম, আরো অসংখ্য নেয়ামত আছে যে ফেরিস্তি, যার কথা বিভিন্ন জায়গায় আছে কোরআনে। এখন নেয়ামত কি? ইজ, যখন, জাআলা তিনি বানালেন, ফি কম, ফি এবং কম, তোমাদের মধ্যে তিনি বানিয়েছেন আম্বিয়া নবী, নবী তিনি তোমাদের মধ্যে বানাইছেন। ওয়া এবং জাআলা, ওই যে বানানো, ইন্নী জাইলুন, কম তিনি তোমাদেরকে বানাইছেন মুলুকান, রাজা। কারণ কি? আজ ফেরাও এর গোষ্ঠী যখন নিমজ্জিত হয়ে মারা গেল, তখন মিশরের সম্রাট কারা? মিশর দায়িত্ব কাদের? এই বানি ইসরায়েলের। এবং এই কারণে একটা বর্ণনা আছে, এখান থেকে মুসা আলাহিসাল্লাম তিনি মিশরে গিয়ে ফিরে যান এবং সেখানে তিনি দায়িত্বশীল নিয়ে করে আসেন। এই অঞ্চলও তোমাদের এখন অধিকারে চলে আসলো, ওটা তো আর ইয়ে ছাড়া, ওইটা তো আর শাসন ছাড়া চলে না, এই অঞ্চলটা। তিনি তোমাদেরকে রাজা বানাইছে, মুলুক। মুলুক কিসের বহুবচন? মালিক, মালিক। যেমন মালিক ফাহাদ, মালিক আব্দুল আজিজ, মালিক ফয়সাল, ওরা বলে মালিক, রাজা। মালিক মানে বাদশা না? হ্যাঁ, বাদশা, ওই তো রাজা, রাজা বাদশা, যেমন আমি বলি আর কি, বাদশা। তিনি তোমাদেরকে বাদশা বানিয়েছেন। ওয়া আতাকুম, এই যে আতু জাকাত, জাকাত দাও, এরকম আতাকুম তিনি তোমাদেরকে দিলেন, মা যা লাম ইউতি দেন নাই, আহাদান কাউকে, মিনাল আলামিন, আলামিন মানে কি? জগৎবাসী। জগৎবাসীদের মধ্য থেকে কাউকেই তিনি যা দেন নাই, এরকম জিনিস তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। তোমাদের সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, এটার প্রিক্লুড, অর্থাৎ তাদেরকে তো একটু পরে নির্দেশ প্রদান করবে জিহাদের। অতএব জিহাদের নির্দেশের আগেই আল্লাহ তাআলা তার যে নেয়ামত, বিভিন্ন ক্যাটাগরি, সে নেয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সেই নেয়ামতের কথা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন, এরপরে কি? ইয়া কওমি, হে আমার জাতি, উদখুলু, দাখিল হও, প্রবেশ করো, আল আরদ মানে জমিন, আল মুকাদ্দাসে যে কুদ্দুস, সুবহুন কুদ্দুসুন আল্লাহর গুণবাচক নাম, এই যে বাইতুল মুকাদ্দাস, এটি হচ্ছে আরদুল মুকাদ্দাস, পবিত্র, হলি ল্যান্ড। আল মুকাদ্দাস মানে হচ্ছে হলি, আল আরদ জমি, ভূমি, ল্যান্ড। তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, আল্লাতি, যেই ভূমিটি, কাতাবাল্লাহু, আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন, লাকুম, তোমাদের জন্য। তোমরা যে বলছো লান নাসবিরা আলা তাআমিন ওয়াহিদিন, আমরা এক খাবারের উপর কোনোদিনই নির্ভর করতে পারবো না, তোমরা যে বলেছো, সেই এক খাবারের উপর নির্ভর করার বিপরীতে আল্লাহ তাআলা বললেন যে ঠিক আছে, তোমরা এখানে প্রবেশ করে সেখানে তোমরা খাবার পাবা। মুক্তার ভাই মিউট হয়ে গেছেন।
সরি, জি। তো কিন্তু ওয়ালা তারতাদ্দু আলা আদবারিকুম, এই যে মোরতাদ হয়ে যেও না, তারতাদ্দু থেকে মোরতাদ। আলা আদবারিকুম, আদবারিকুম হচ্ছে দুবর, দুবর মানে হচ্ছে কি পেছন, দুবর মানে পেছন। তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যেও না। মোরতাদ করে কি, সে আগের অবস্থায় ফিরে যায়, সে এর মধ্যে মোমেন্ট ছিল, সে আবার কুফরের দিকে ফিরে যায়, কাফের হয়ে যায়। এটা হচ্ছে মোরতাদ, ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন, ব্যাক টু ডিসবিলিফ। তো তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যেও না। যুদ্ধ করতে তো সামনে যেতে হবে, তোমরা এইদিকে ফিরে যেও না, মুখ ফিরিয়ে নিও না। ফাতান কালিবু, তাহলে তোমরা ফিরে যাবা। ইনকিলাব, ইনকিলাব মানে কি? ইনকিলাব মানে পরিবর্তন, যেটাকে আমরা বিবর্তন বলছি। বিবর্তন ওই দিকে ইয়ের বিবর্তন না, বিবর্তন মানে হচ্ছে পরিবর্তন। এটা মূলত এসে কলবন, কলবন মানে কি পরিবর্তন। আল্লাহ ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, কারণ মানে মানুষের অন্তর কিন্তু এক অবস্থায় সবসময় থাকে না, এটা চিন্তা ওইটা চিন্তা, এটা একটা পর একটা, এই জন্য এটার নাম কলব। এই কলব থেকে ইনকেলাব, ইনকেলাব পরিবর্তন। অতএব এই যে আমরা বিপ্লব বলি, বিপ্লবটা কি? আগে যে অবস্থা ছিল তার একটা বিপরীত অবস্থা তৈরি হওয়া, তাই না? আগে যা ছিল তার বিপরীত কোন অবস্থা তৈরি হওয়া, এটা হলো ইনকেলাব। অতএব তোমরা ফাতান কালিবু, তোমরা কিন্তু এতক্ষণ ছিলা কি এই যে নেয়ামতের উপর, অতএব তোমরা বিপরীত অবস্থায় ফিরে যাবা, খাসিরিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে। ইন্নাল ইনসান লাফি খুসর থেকে খাসির ক্ষতিগ্রস্ত, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবা। অতএব আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ওই আল আরদুল মুকাদ্দাসাতে প্রবেশ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে দেন। ঢুকো, তোমরা তো চাইছো যে তোমরা একই ধরনের খাবার, এর উপর তোমরা ইয়ে করতে চাও না, তাহলে তোমরা যে যা চাইছো, এবং এই কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর উন্নত ভূমি কিন্তু ফিলিস্তিনের ভূমি, এবং এই কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি খেজুর এবং ওয়াত্তিন ওয়াজ্জাইতুন, তাই না, এগুলো কিন্তু ওই অঞ্চলে হয়। আবার পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি শিক্ষাবিদরাও কিন্তু এখানে ফিলিস্তিনের, এরা খ্রিস্টান আর ইহুদি অথবা মুসলিম, কিন্তু ওই ওই অঞ্চলে কিন্তু তৈরি হয়েছে। আপনারা তো ওমর সুলাইমানের লেকচার শোনেন, ওমর সুলাইমান কিন্তু ফিলিস্তিনি। ওমর সুলাইমানের লেকচার শুনছেন আপনারা? হ্যাঁ ভাই? Right, শুনি, শোনা, হ্যাঁ, সে কিন্তু ফিলিস্তিনি। এখন তো তাকে ইয়েতে, ট্রাম্প তাকে ডিপোর্ট করার জন্য কি কি যেন গোয়েন্দা বাহিনী, গতকাল দেখলাম তার টুইটারে পোস্ট যে আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দারা বিভিন্নভাবে লাগছে। তো কলু, এবার তারা বলল, ইয়া মুসা, সরাসরি মুসা আসলামকে, ইন্না ফিহা, নিশ্চয় তার মধ্যে রয়েছে কওমান, এমন একটা জাতি, জাব্বারিন, ওখানে আমালেক, আমার একটা গোত্র, এই যে ওখানে কিন্তু জব্বার, জবর মানে স্বৈরাচার। জবর মানে হচ্ছে যিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেন, কারো জিজ্ঞাসাও করেন না। এবং এই কারণে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের মধ্যে একটা আছে জব্বার। এখান থেকে আমরা যে বলি না জবরদস্তি, এই যে জবর, জবর আরবি শব্দ, আর দস্তি এটা হচ্ছে ফার্সি, দুইটা মিলে জবরদস্তি। জব্বার তো তাহলে আমাদের অনেকের নাম আছে, আমাদের এক। আব্দুল, আব্দুল জব্বার, এই কারণে শুধু জব্বার না, আব্দুল জব্বার, কারণ আল্লাহর গুণবাচক নাম জব্বার, এই কারণে আব্দুল জব্বার। শুধু জব্বার বলা তো জায়েজ নেই, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাই না? আমাদের আমাদের ইসলামিয়াতে একজন খুব ভালো স্যার ছিলেন, আব্দুল জব্বার স্যার, ক্যাডেট কলেজে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আব্দুল জব্বার। আমরা কিন্তু ওই যে জোর জবর বলি না, জোর জবর, এই হলো জোর, এই যে জবার, জাবার, এখান থেকে জবর। তার মানে হচ্ছে, জবর মানে হচ্ছে নিজের কোনো মত কারো উপর চাপিয়ে দেয়া। এই অবস্থায় তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জব্বার, কারণ আল্লাহ তাআলা নিজের কথাই আমাদের উপর বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছেন, আমার কথা এটা তোমাদেরকে এভাবে চলতে হবে। আর তাই তো তিনিই বলবেন, এ কথা অন্য কারো বলা সাজেই না, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তার নেয়ামতে আমরা ভোগ করি, আমাদের এক ফোঁটা জিনিসও নাই যেটা আমার নিজের, এক ফোঁটা আমার নাই।
আমার শরীরটারই মালিক তিনি, আমার জ্ঞানের প্রজ্ঞার মালিক তিনি, বুদ্ধির মালিক তিনি, সবকিছুর মালিক তিনি। আমি শরীর যে মুভ করি এটার মালিক তিনি, আমি যে অক্সিজেন নিই এটারও মালিক তিনি, আমি যে নেয়ামত খেয়ে বেঁচে আছি এগুলো সবকিছুর মালিক, অ্যাবসলিউট মালিক তিনি। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে ভালো রেখেছেন, আদারওয়াইজ আমিও তো কড়াই বস্তিতে জন্ম নিতে পারতাম। আমি এমন কোনো আল্লাহর কাছে কোনোদিন বলিও না, অথবা আমার জন্মের আগে এমন কোনো ভালো কাজ করি নাই যে আমি ভালো একটা ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছি, বাপ মা ভালো, এই কারণে আমি ভালো অবস্থায় আছি। নেভার। একই রক্ত মাংসের মানুষ তারা রাস্তায় ভিক্ষা করে, অথবা কেউ পঙ্গু হয়ে বসে আছে, অথবা কেউ হসপিটালে কাতরাচ্ছে। অতএব এই যে জবরদস্তি করে এটা কেবল তার সাজে, কিন্তু অন্য কোনো মানুষ যখন এই জবর দেখায় তখন সে ওই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জায়গায় তার নিজকে নিয়ে যেতে চায়। এটাই হচ্ছে প্রবলেম, এটাই হচ্ছে স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির অন্যায় বা অপরাধ। তখন আল্লাহ তাআলা বললে, এরা বলল ইন্না ফিহা কওমান জাব্বারিন, এখানে ওই যে স্বৈরাচার মানে যারা তাদের নিজেদের মতো করে চলে, এখানে এটা হলো অত্যাচার। কারণ স্বৈরাচারীরা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী হয়, কারণ সে তো তার নিজের একক সিদ্ধান্ত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। সেই অর্থেই এই জাব্বার শব্দটি আবার অত্যাচারী এরকম একটা অর্থে, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, রূপক অর্থে, এটা ফিগারেটিভ। ওয়া ইন্না, এবং নিশ্চয়ই আমরা, লান, লান মানে নেভার, নাদখুলা, হা, হা মানে হচ্ছে কি, এই যে আল আরদ আল মুকাদ্দাস এটা হচ্ছে হা। ইন্না লান নাদখুলা, দুখুল, আমরা দুখুলের মসজিদ নামাজ আমরা পড়ি, দুখুল মানে মসজিদ, মসজিদের প্রবেশের নামাজ, লান নাদখুলা, হা, আমরা তাতে এই পবিত্র ভূমিতে হলি ল্যান্ডে প্রবেশ করবই না, হাত্তা, যতক্ষণ না, ইয়াখরুজু, খারাজা, খুরুজ বের হওয়া, মিনহা, তারা যতক্ষণ না আরদে মুকাদ্দাসা থেকে বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওখানে প্রবেশ করবই না। ফাইন, ফা হতে পারে ইন, যদি ইয়াখরুজু তারা বের হয়, মিনহা তা থেকে, ফা তবে ইন্না নিশ্চয়ই আমরা দাখিলুন, আমরা দাখিল হবো। ওই যে দাখিল, দাখিল পাস করে না এই কারণে দাখিল, দাখিল মানে এন্ট্রেন্স। আগে এটা কিন্তু এন্ট্রেন্সই বলতো এক সময়, ম্যাট্রিক এর আগে মনে হয় এন্ট্রেন্স বলতো, নাকি তারপরে? হ্যাঁ, ম্যাট্রিকের আগে বলতো এন্ট্রান্স, তারপর এন্ট্রান্স, ম্যাট্রিক, তারপরে জি। তো এটা হচ্ছে যে আমরা এখানে প্রবেশ করবই না, আর যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তখন আমরা ইন্না দাখিলুন, আমরা তখন তাতে প্রবেশ করব। এটাই হতে দাখিল। কলা রজুলানি, দুইজন ব্যক্তি, রজুলানি দ্বিবচন, আনি দিয়ে দ্বিবচন, রজুলানি দুজন ব্যক্তি, মিনাল্লাযীনা ইয়াখাফুনা, মিন হতে, আল্লাযীনা যারা, ইয়াখাফুনা, খাউফুন মানে ভয়, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, কারণ অনেক ভয় আছে, ভয়, ইয়াখাফুনা যারা ভয় পেত, তার মানে ভয় ইমানদারের একটি অন্যতম প্রধান মানে বৈশিষ্ট্য। কাকে ভয় করা? আল্লাহকে ভয় করা। সে কারণে যারা কেবল ভালোবাসার দাবি করে, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, কিন্তু তারা ভয়ের কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নাই, এগুলো একটাও মুসলমান না। কারণ আল্লাহকে শুধু ভালোবাসা যায় না, আল্লাহকে ভয়ও পেতে হয়। যা আল্লাহকে ভালোবাসা মানে হচ্ছে এ লোক শয়তানের ইয়ে হয়ে যাবে, আপনি একটা তখন, জিনিস একটা জিনিস শেয়ার করি যে আপনি ভয় আল্লাহকে শুধু ভালোবাসলে না, ভয় করতে। আমি এক জায়গায় একটা দোয়া শুনছি, আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটা অন্তর দাও যে অন্তরে থাকবে তোমার প্রতি ভয়, তোমার ভালোবাসা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে তো করা, এটা দোয়া আছে। এই দোয়াটা আমি শুনছি ডক্টর তৌফিক চৌধুরী, একজন স্কলার অস্ট্রেলিয়াতে, ওনার এক খোদবাতে শুনি। না, শেখ তৌফিক চৌধুরীকে আমি চিনি, তো আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এক সময় যখন বাংলাদেশে উনি আসতো। জি, এরপরে তো, এরপরে তো উনি ওনাকে তো ব্যান করা হলো পরবর্তীতে। ওনার মার্সি মিশনে বাংলাদেশের অনেক কাজ ছিল, চ্যারিটি লাইট, মার্সি মিশন, স্কুলও শুরু করেছে। ওনার একটা স্কুল। লাইফ হেয়ার আফটারের উপর একটা খুতবা ছিল, খুব সুন্দর। ওনার ওনার স্কুলে আমার বাচ্চারা পড়তো। এটা ওনারা প্রথমে দিয়েছিল এটাকে গাইডেন্স নামে। এর আগে ওনারা ওই যে, এখন তো ওনাদের স্কুল আছে ইয়েতে, মালয়েশিয়াতে, সেভেন স্কাইস
নামে স্কুল আছে। মুক্তার ভাই, একটা সিরিজ দেখলাম, যে সরি আউট অফ কনটেক্সট, কালকে ওই যে নামাজ পড়তে গেলাম, মাগরিব নামাজ, ঈশান নামাজ, ওই যে আশালতা আর্মির যে ক্যাম্পাসটা আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এটার মধ্যে ওইখান থেকে ঢোকার সময় দেওয়ালের মধ্যে দেখতেছি যে আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুল, ইংলিশ হ্যাঁ, স্কুল। জানি তো আমি। এটা আমি জানতাম না, এটা একটা আর্মিরা আর্মিরা তত্ত্বাবধায়কের বদায়কের সময়ই আর্মি চিফ আমাকেও ডাকছিল, আমি যাই নাই। তো ওনারা একটা কমিটি গঠন করে দিয়েছে আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে দিয়ে। ওনারা প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে স্কুল করতেছে, ইসলামিক স্কুল করতেছে, প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে ওনারা ইসলামিক স্কুল করছে। কারেন্ট আর্মি চিফের সাথে আমি কয়েকবার ওই মসজিদে নামাজ পড়েছি, একটা পাশে বসে আর কি। উনি ওখানে প্রায় আসতেন, অনেক কিছু মানে উনি নামাজ কালাম পড়েন ঠিক মতো দেখলাম। না আর না, আর্মি চিফ এ কিন্তু নামাজি। এই যে এর আগের যে চিফ ছিলেন, ওনার সম্বন্ধে একটা দোয়া, হয়তো ওনার পরিবার, ওনাকে এটা উনি আসার পরে এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। না, আগের চিফ তো তার ওয়াইফের দিয়ে নাচ গানও করাইতো, সে তো মদখোর ছিল। ওই যে ওইটা কি যেন আমাদের ওইটার নাম, আজিজ আজিজ আমাদের আজিজ। অনেকের বন্ধুদের, আমাদের ক্যাডেট কলেজের বড়। ও আমি আমি তো তখন ক্যান্টনমেন্টে অনেক ক্লাস নিতাম, তো আমি জানি তো ওর ব্যাপার। না, এই লোক এমনি আপাদ মস্তক সে নামাজি, বাকিটা আল্লাহ তাআলা জানে, কিন্তু সে নামাজি। এবং তার পরিবারের মধ্যেও তার ওয়াইফও কিন্তু খুব, ওনার ওয়াইফ কিন্তু খুব দিনদার, এই এখনকার আর্মি চিফের ওনার ওয়াইফ দিন প্র্যাকটিস করে। বাকি তো অন্য ইস্যু, পলিটিক্যাল ইস্যু, সেটা জানি না আমি। আচ্ছা, তো কি হচ্ছে, কল রাজুলানি মিনাল্লাযিনা ইয়াখাফুনা, ওই যারা ভয় পেত আল্লাহকে, দেখেন ভয় তাদেরকে কিভাবে দিনদার বানাইছে। এবং এরা কি আনআম আল্লাহু আলাইহিমা, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা একটা স্পেশাল নেয়ামত দিয়েছেন। অথবা আল্লাহর ভয় মানুষের উপর নেয়ামতকে টেনে নিয়ে আসে, নেয়ামতকে। এই দুইজন পুরো জাতির লক্ষ্য করে বলছে, উদখুলু, ঢুকো, আলাইহিম, এই জব্বার স্বৈরাচারীদের উপস্থিতিতেই, আলবাব, দরজা দিয়ে ঢুকো। ওই যে দরজা, যে দরজা হচ্ছে মেইন ফটক। তৎকালীন সময়ে কোন শহরে ঢোকার জন্য একটা মেইন ফটক থাকতো, যেমন জাহাঙ্গীরনগর তৎকালীন যখন শায়েস্তা খাদের আমলে, এই ঢাকার নাম যখন ছিল জাহাঙ্গীরনগর, এখানে ঢোকার জন্য কিন্তু মেইন দরজা ছিল। এখনো বিভিন্ন জায়গায় কোনো পার্টিকুলার এরিয়াতে, আপনি যদি আরব দেশেও যান, অথচ এখন যে কন্ডোনিয়াম গুলো বা এরকম করে দেখেন, ওইখানে তো কন্ডোনিয়াম বলেন এটারে, বিভিন্ন এরিয়াতে যে এই যে যে অনেকগুলো বিল্ডিং একসাথে করছে, এটা কি বলে এগুলোকে? কন্ডোমিনিয়াম বলে, জি কন্ডোমিনিয়াম বলে, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স বলে। অ্যাপার্টমেন্ট করে, যেমন এখানে জাপান গার্ডেন সিটি বা ওই যে রূপায়ণ টুপায়ন এরা করছে। জি, ওইখানে তো মেইন দরজা আছে, ওই দরজা ছাড়া আপনি ওখানে ঢুকতে পারবেন না, এই এন্ট্রান্স। তখন এই ফিলিস্তিনে ঢোকার জন্য কিন্তু এরকম একটা এন্ট্রান্স ছিল, বলে তোমরা ওই দরজা দিয়ে ঢুকো, ওরা থাকা সত্ত্বেও ঢুকো, এনে ঢুকে যাও তোমরা, ঠিক আছে। ফাইদা দাখাল তুমুহু, যখনই তোমরা ওই দরজা দিয়ে ঢুকবা, ফাইন্নাকুম, তখনই তোমরা গালিবুন, গালিব হয়ে যাবে। গালিব মানে কি? বিজয়ী। ওরা ওখান থেকে পালাবে, তোমাদের উপস্থিতি উইল মেক দেম ফ্লি। ওরা কিন্তু এখান থেকে পালাবেই, ঠিক আছে। ও আলাল্লাহি, আর আল্লাহর উপরে ফা তাওয়াক্কালু, ফা তাহলে তাওয়াক্কালু, তোমরা তাওয়াক্কুল করো। ইন কুনতুম মুমিনিন, ইন মানে যদি, কুনতুম তোমরা হয়ে থাকো মুমিনিন, মুমিন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো তাহলে তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো, আর কিছু লাগবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তো তোমাদেরকে আল- ওই যে মেশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সূরা বাকারাতে তখন পরপরই আয়াত আছে, এখনো আপনারা সেই আয়াতগুলো দেখেছেন, যে আল্লাহর স্পেশাল নেয়ামত কিন্তু এদের উপর ছিল। মুক্তার ভাই, যে এই দুইটা বাণী, এই সূরা এবং আরেকটা সূরা নাসরের মধ্যে একই দিনে দেখালো যে যখন বিজয় সেলিব্রেশনের একটা ফর্মুলা আল্লাহ দিয়েছিলেন, যে ইস্তেগফার করার জন্য এবং আল্লাহর প্রশংসা করা এবং ইস্তেগফার করার জন্য এই এই মডেলটা দিয়েছেন। সূরা জি জি, নাসরে আছে, এখানে একই জিনিস দেখলাম, মাথা নিচু করে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে করতে গেট দিয়ে ঢুকো, এরকম একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা এইটাই কিন্তু নিয়ম।
কারণ বিজয় আসে কার পক্ষ থেকে? আল্লাহর পক্ষ থেকে। বিজয় কোনোদিনই এটা শক্তি, অস্ত্র এর উপর নির্ভর করে না। বিজয় সদা সর্বদাই নির্ভর করে সোলজারদের মানসিকতার উপর, সোলজারদের যারা সৈন্য তাদের মানসিকতার উপর। আদারওয়াইজ তিনি কিসের অস্ত্র ব্যবহার করবেন? এই যে এখন এখন যে পুরো জায়নিস্ট এবং ইসরায়েল, এই জায়নিস্ট এবং আপনার আমেরিকান, এই যে দুই জান্তা, অথবা এই দুই যে আপনার কি বলে আপনার শক্তি, এই দুইটা পাওয়ার ইরানের মতো একটা মানে এত দুর্বল রাষ্ট্রের কাছে কিভাবে তারা পরাজিত হয়ে গেছে? কারণ এদের ডিটারমিনেশন, ওদেরকে আসলে স্ট্র্যাটেজি আমি বলতে পারি অনেক ক্যালকুলেশন, কিন্তু ডিটারমিনেশন তো, যেদিন বলছে আমরা পুরো দেশ, মানে ট্রাম্প বলছে আমরা উড়াইয়া দেবো, সেদিন সবাই ঘর থেকে বাইরে হয়ে এসে ওই যে তাদের ওই ব্রিজের ওইখানে এসে বলছে ঠিক আছে একসাথে মরবো। এটা তো সাধারণ ইস্যু না, এটা একটা ডিপ ডিটারমিনেশন। তখন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নামে। ডিটারমিনেশন আল্লাহ তারা দেখতে চান, এটি তাওয়াক্কুল। ঠিক আছে, আল্লাহর বোতাগুলো করে বের হয়ে গেলাম, ঠিক আছে, যাই হোক কি হয়। বদর, উহুদ, খন্দক সহ সবগুলো যুদ্ধে এটাই ঘটেছে মুসলমানদের পক্ষে, তাই না? এখানে কি হয়, এই প্রত্যেকটা যুদ্ধেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের মনের দিকে তাকান। মন, বিনয়। বদরের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, আল্লাহ তুমি যদি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আশকু ইলাইকা, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আমার দুআফা কুওয়াতি ওয়া কিল্লাতা হিলাতি ওয়া হাওয়ানি আলান নাস, হে আল্লাহ আমার খুবই দুর্বল অবস্থা, এবং আমার খুবই কম অস্ত্রশস্ত্র, এবং মানুষ আমাকে খুবই মানে দুর্বল মনে করে। এই সব কিছু আমি তোমার কাছে বলছি আল্লাহ, আমি সব কিছু তোমার কাছে বলছি। এটা কিন্তু একটা অসাধারণ দোয়া। আপনি যে কোনো বিপদে পড়ে দোয়া করলেই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি সাহায্য পেয়ে যাবেন, মুহূর্তের মধ্যে থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর কাছে রাসূলুল্লাহ এই কথা বললেন। এরপরে আপনার সূরা তাওবাতে দেখবেন, সামনে গিয়ে যখন আপনার পড়বেন সেখানে দেখবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যখন তোমরা আমার কাছে এরকম চাইলা, সেই অবস্থায় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করলাম কি দিয়ে? 1,000 সৈন্য দিয়ে, ফেরেশতা দিয়ে। 1,000 ফেরেশতা দিয়ে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করলাম। আমাদের মৌলিকভাবে তাওয়াক্কুলের অভাব, মৌলিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করার অভাব, মৌলিকভাবে আমাদের একটা পজিটিভ ডিটারমিন মনের অভাব আমাদের। এ কারণে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাই না, আমরা আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, রেজাল্ট ইত্যাদি পাই না। তোমরা যদি হও তাইলে, আর বিজয় যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, অতএব বিজয়ের উপর ব্যক্তিরা কি হয়, প্র- প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহকে ভয় করে ভালোবাসে তারা তখন বিজয়ের পর তারা বিনয়ী হয়, বিজয়ের পর তারা তখন বিনয়ী হয় এবং আল্লাহর জন্য তারা সিজদা লুটিয়ে পড়ে। যেমন সূরা নসরে দেখেছেন আপনারা, সেখানে এই কথা আছে। সূরা আহ এ মায়েদাতে আমরা একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। সূরা বাকারাতে এমনই একই কথা আছে। তোমরা যখন প্রবেশ করবা তখন তোমরা বলো হিত্তাতুন, ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই, ইস্তেগফার করা, যেটা ওই যে ওরাইতান নাস ইয়াদখুলুনা জিন্না ফজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির, ইস্তেগফার করতে হয় বিজয়ের পর। ক্বালু, তারা বলল, ইয়া মূসা, হে মূসা, ইন্না লান নাদখুল, দেখেন ওই দুইজন গিয়ে তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছে, তারা আবার মূসা আলাইহিস সালামকে অ্যাপ্রোচ করছে। লান নাদখুল, একই কথা, লান নাদখুলহা, লান এবার আরো ডিটারমেন্ট, লানও কিন্তু নেভার, আবাদা মানে হচ্ছে এভার, নেভার এভার আমরা ওইখানে প্রবেশ করব। মা মানে যতক্ষণ, অ্যাজ লং অ্যাজ, দামু, দায়েম থাকে, আমরা বলি দায়েম, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত, আমাদের উপর দায়েম থাকুক। দামু ফিহা, ওই নগরীতে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অব্যাহত থাকবে, অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওইখানে নেভার এভার প্রবেশ করব, কখনোই প্রবেশ করব না।
ফাযহাব, ফা অতএব এযহাব যান, আনতা আপনি, ওয়া এবং রব্বুকা আপনার রবকে নিয়ে, আপনার রবের নিয়ে আপনি যান। ফা অতএব কাতিলা, আপনার এই যে আদি বচন, আপনারা দুজনে কাতিলা কেতাল যুদ্ধ করুন। ইন্না আমরা হাহুনাই যে এখানে কায়েদুন বসে থাকলাম, কায়েদা, তাই না? কায়দা মানে কি? কায়দা মানে ভিত্তি, ফাউন্ডেশন, যার উপর সবকিছু বসে, এবং এটাও বসা, তার উপর অন্য কিছু বসিয়ে রাখা হয়। আমরা এখানে বসে থাকলাম, আমরা যাব না, আপনি আর আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করেন। অধ্যত্ব এবং অহংকার অবস্থা দেখেন, অথবা অবাধ্যতা, অবাধ্যতা দেখুন। কলা, তখন মুসা ইসলাম অভিযোগ করলেন, আল্লাহ রব্বি আমার রব, ইন্নি আমি তো, লা আমলিকু আমি তো মালিক না, আমি কন্ট্রোল করি না, ইল্লা ছাড়া, নাফসি আমার নিজকে, ইয়া মানে আমার, নাফসের মানে নিজ, ওয়া এবং আখি, আখি ইয়া মানে আমার, আমার ভাই আর আমার নিজে ছাড়া আমি তো আর কাউকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। এদের ফাফরুক, অতএব আপনি বিচ্ছেদ করে দিন, বাইনা না আমাদের মাঝে, বাইনা এবং না, ওয়া এবং বাইনা মাঝে, আল কওমি জাতি আল ফাসিকিন, ফাসিক এই যে পাপিষ্ঠ, এদের উপর এবং আমার মাঝে আপনি কি করে দিন? বিচ্ছেদ তৈরি করে দেন, এই জাতির সাথে আমি থাকতে চাই না। কওয়ালা, তখনই আল্লাহ বললেন, ফা ইন্নাহা, তাইলে ওই আল আরদুল মুকাদ্দাসা, ওই যে পবিত্র ভূমি, এই পবিত্র ভূমি মুহাররামাতুন নিষিদ্ধ করা হলো, আলাইহিম তাদের উপর, এই পবিত্র ভূমিতে ওরা প্রবেশ করবে, এটা নিষিদ্ধ ওদের জন্য। দেখেন, অথবা ওরা যে দাবি করে, পুরো দাবিটা একটা ভুয়া দাবি, মিথ্যা দাবি। ওখানে তারা প্রবেশ করেছে, সেটা আরো পরের ঘটনা, আমরা সে আলোচনা আপনাদের সামনে পরে করব। এর জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। আর বাইনা সানাতান, 40 বছর, পরবর্তী 40 বছর ওরা এখানে প্রবেশ করতে পারবে না, যেতে পারবে না। অতএব মরুভূমিতে, এই যে যেখানে তারা আছে জর্ডান এই অঞ্চলটাতে, মরুভূমিতে এই অঞ্চলে, ইয়াতিহুনা, ওই যে তিহ প্রান্তর, তিহ, এই তিহ অঞ্চলে, তিহ মরু, মরু উপত্যকায় তারা ঘুরে বেড়াবে, ফিল আরদে এখানকার যে জমিন, এখানে তারা ঘুরে বেড়ায়। এবং বলা হয় যে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সারাদিন চেষ্টা করতো, সারাদিন তারা হাঁটতো, অথবা সারা রাত তারা হাঁটতো। এটা খুব ভোরের আগে ক্লান্ত হয়ে তারা শুয়ে পড়তো, যে ঠিক আছে আরেকটু সময় আছে তো, মানে আমরা ক্লান্ত হয়ে যেতাম, আমরা একটু রেস্ট নেই, এরপর সকালবেলা আবার রওনা দেবো, এই যে আর ওই সামনে অল্প একটু, এরপরে আমরা পার হয়ে যাব। কিন্তু ঘুমে থেকে উঠে দেখে তারা ওই আগে যেখানে ছিল ওইখানেই ঘুরা ফেরা, মানে এই যে ত্রু গেছে, ওই যে ইয়াজুজ মাজুজ যেমন সারা দিন ওরা কি করে, ওই যে জুলকারনাইন যে প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছে, ওটা তারা চাটতে থাকে, এবং ওইটা আহ ইয়ে করার জন্য, যখন ওটা প্রায় শেষ, আর অল্প একটু হয়, তখন ওরা ক্লান্ত হয়ে যায়। এবং ওরা এটা এটা শত বছর পর্যন্ত চলছে, 1000 বছর পর্যন্ত চলছে। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর পরের দিন যখন উঠে উঠে দেখে যে ওই দেয়াল আগে যতটুকু ছিল এখন আবার অতটুকুই হয়ে গেছে। 40 বছর, এবার কিন্তু মুসা ইসলামের থেকে আর আলাদা হয়ে গেছে, তারা 40 বছর ওইখানে ঘুরে বেড়াবে। আল্লাহ মুসা ইসলামকে বলছেন, ফা অতএব লা তাআসা, আপনি দুঃখিত হবেন না, আলাল কওমিল ফাসিকিন, এগুলো খুব ফাসেক, ফাসেক মানে কি, ফুসুক মানে হচ্ছে, ফুসুকুন, ফাসাকা মানে অবাধ্য হওয়া, এই ফাসেকদের ব্যাপারে আপনি কি করবেন না, আপনি মন খারাপ করবেন না, আপনি তাদের ব্যাপারে ইয়াসুন মানে হচ্ছে হতাশ হওয়া, মানে খুবই মন খারাপ করা, এর ব্যাপারে আপনি মন খারাপ করেন না। আর মুসা আলাহিসাম কিন্তু এখানেই মারা যায়, এই যে তিহি প্রান্তরে, এই জায়গায় মুসা আলাহিসাম মারা যান। তিনি তাদেরকে নিয়ে আর ওখানে যেতে পারেন নাই, কারণ ওদের অবাধ্যতার কারণে।
তো তারপরে তারা ওইখানে কিভাবে গেল? সেখানে তারা গিয়েছে, পরবর্তী তাদের আরেকজন নবী তাদের এসেছিল, ওই যে আপনারা জানেন তো, সূরা বাকারা আপনি পড়ে এসেছেন, জালুত। ভাই জিয়া বোধহয় ঢুকতে চেষ্টা করবেন, হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে। যে জালুত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল কে? তালুত। তখন তাদের সে সময় যে নবী ছিল হিজকিল আলাইহিস সালাম, হিজকিল, হিজকিল ছিলেন তখন তাদের নবী। এই নবী তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন তাদের ব্যাপারে। এই যে 40 বছর এখানে মাইর খায়া, এখানে আরো বহুত কাহিনী করছে, আমি ওই কাহিনী এখন আলোচনা করছি না। তো 40 বছর এখানে মাইর খাওয়ার পরে এরপরে তাদের নবীর কাছে গিয়ে তারা বললে, তখন তারা তাদের নবীর কাছে গিয়ে তারা বলেন, আমাদেরকে একজন রাজা দিতে বলেন, বাদশাহ, যেটা বলছি, একজন রাজা বা বাদশাহ, তার নেতৃত্বে আমরা এবার যুদ্ধ করব। আমাদের পূর্বপুরুষরা যুদ্ধ করে না, আমরা যুদ্ধ করবো, আমরা এখানে থাকতে পারতেছি না, এবং ভূমি এই অঞ্চলে আমরা এখানে যাইতে চাই। তারপরে আল্লাহ তালা তালুতকে তাদের নেতা বা বাদশাহ বানাইলেন। ওরা বলল, তালুত আমাদের বাদশাহ, তালুতের টাকা পয়সা আছে আমাদের চেয়ে বেশি, আমাদের টাকা পয়সার চেয়ে বেশি। এবং তালুতের বংশ তো, মানে যেহেতু তাদের বংশেরই লোক, তো তারা তো তাকে চেনে, তালুত আমাদের রাজা হতেই পারে না। আল্লাহ তালা বললেন, তালুত তোমাদের রাজা হতে পারে। নবী তাদেরকে বলেছে, আল্লাহ তালা তাকে নির্বাচন করেছেন কারণ তার দেহ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এবং তার প্রজ্ঞা তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান, এই কারণে বানিয়েছে। তালুতের অধীনে ওরা যুদ্ধ করতে চাই না, না আমরা করবো না, কিন্তু তারপরেও তারা, তালুত তাদের 10,000 সৈন্য নিয়ে, 10,000 জন নিয়ে তিনি বের হলেন। ওই যে আমার এলাকা যাদের কথা বলেছে, ওই যে জাব্বার, কমান জাব্বারিন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সামনে পেলো নদী, সূরা বাকারায় পড়ছেন আপনারা। তালুত বলেছে, তোমরা কিন্তু নদীর পানি খায়ও না, নদী পার হয়ে যাও, ওই পারে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার ব্যবস্থা করে রাখছেন। কারণ পানি খাইলে তোমরা, পানি হারাম না, কিন্তু এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা, তোমরা কথা শুনবা কিনা। কারণ যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি সৈন্যদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কোনটা চায়? আনুগত্য। যা বলবো তাই শুনবা। কারণ যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির আদেশ অমান্য করা মানে হচ্ছে তাকে মিলিটারি ফায়ার স্কোয়াডে নিয়ে ডাইরেক্ট শুট করে মারা হবে। এটা এতটা রিজিড একটা রুল, এটাকে ইট ক্যান নট বি ভায়োলেটেড। অতএব এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা যে তোমরা নেতার আনুগত্য যুদ্ধের ময়দানে কতটুকু করবা। এর 10,000-এর মধ্যে 313 জন ছাড়া আর সবাই ওইখান থেকে পানি খেয়ে ফেলাইছে। পানি খাওয়ার সাথে সাথে সব দুর্বল হয়ে গেছে, 313 জন খায় নাই। এরাই ফিজিক্যালি প্রচন্ড ফিট বা শক্তিশালী ছিল। এদেরকে নিয়ে তাহলে যুদ্ধ করলেন এই যে কমন জাব্বারিন, ওই স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে। এখানে ঘটনাক্রমে একজন ইয়াং ম্যান ছিল, তার নাম ছিল দাউদ, যিনি পরবর্তীতে দাউদ আলাহিসাল্লাম। তো দাউদ আলাহিসাল্লাম এই জালুতকে হত্যা করেছিল। দাউদ কিন্তু তখন ইয়াং ম্যান, কেউ তাকে চেনে না, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তিনি এমন ক্যারিশমা দেখালেন যে তিনি জালুতকে হত্যা করেছিল। সেনাপতি যদি যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়, তাইলে আর যুদ্ধ টিকে না, যুদ্ধ কিন্তু পরাজয় তৎকালীন সময়ে। এখনো সেনাপতি যুদ্ধের মধ্যে মারা গেছে, তাইলে ওই যুদ্ধ টিকবে কেমনে? এখন এই কারণে আমেরিকান এবং ইসরায়েলি জায়নিস্টরা, ওরা এদের নেতৃবৃন্দকে হত্যার প্রথমে পরিকল্পনা। এবং দেখেন, পাগলা ট্রাম্প তো কইছেই, যেহেতু খামেনিরে হত্যা করছে, অতএব এখন ওরা শেষ। এই যে, মানে সবসময় কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা এরকমই। তো নেতা যখন শেষ হয়েছে, ওরা তো শেষ, ওরা যুদ্ধের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেছে। আর এই জায়গা তখন তিনি ওই 313 জনকে নিয়ে প্রবেশ করেছেন। এইটাই হচ্ছে ওই যে বদরের যুদ্ধের সাহাবীদের সংখ্যা, 313, একই সংখ্যা। তো জাযাকুমুল্লাহ খায়ের, অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। দোয়া করবেন, আল্লাহ সবাইকে অনেক কল্যাণে রাখুন। আমি আজকে শেষ করছি। هذا وصلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম।
ওয়ালাইকুম আসসালাম।